ਵੱਲੋਂ जुड़े ने कांग्रेस प्रधान बरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 ਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ? देखो यही कहना चाहांगे कि अगर तो कोई पुख्ता सबूत है और अगर कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई उन्होंने गलत किया वा तो फिर ठीक है। जब तक प्राइमा फेसी सानू ये नहीं पता चलता भी किस बेस से अरेस्ट किया और की सबूत है गया, उदों तक ये बारे बोलना ठीक नहीं रहूगा। लेकिन हाँ, लगता ये आ भी इन्होंने उस स्कॉलरशिप वाले इशू के उत्ते जरूर अरेस्ट किया वा। सो एक बार वो तत्थ सामने आ जाए और वो बारे फिर ही बोलना ठीक रहूगा। बरिंदर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि कितना किते जो भ्रिष्ट मंत्री रह चुके हैं तत्काली सरकार वेले उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है? देखो, जो किसी ने गलत किया तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए है, फिर वो तो कोई गरेज नहीं है। क्योंकि उदों ही बड़ा रौला पिया इस गल का और उदों भी जो कुछ सामने आया सीगा उहदे विच इशू सीगा उहदे अंदर उदों भी मंत्री तो नहीं हटाया गया, इन्होंने बाद में हटाया गया। तो इस करके ये चीज़ों के उत्ते मेरे हिसाब नाल नो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर भावें अपना वा भावें बेगाना वा, जिन्हें मर्जी जो जो गलत किया वा तो उसनूं सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वेंडेटा नहीं होना चाहिए। अज इन्हां दी अगर मंशा वेंडेटा की होगी उत्थे फिर जरूर प्रॉब्लम होंदी है। सो एक बार वेखदे हां भी वो की प्राइमा फेसी की एविडेंस आ, फिर उहदे उत्ते जरूर बोलांगे। बरिंदर जी, तुहाडी तत्काली जो कांग्रेस की सरकार सी उस वेले उन्हां नूं क्लीन चिट दे दी गई सी, इदां क्यों? देखो, वही मैं तुहानूं कह रहा भी आप बाद मंत्रीशिप तो हटाया भी गया, सब कुछ होया भी है, लेकिन हाँ अगर कोई गलती है तो नहीं बख्शना चाहिए। और अगर क्लीन चिट कई बार अपनी सरकारों के बंदा जरूर लै जाता वा अपने असर रसूख बदल के। तो एक बार देखते हैं कि एविडेंस है गया, उस एविडेंस के उत्ते फिर बोलना ठीक रहूगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बरिंदर जी साडे नाल जुड़न वास्ते। ते इस वेले दी वड्डी खबर, साबका मंत्री धर्मसोत नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस वालों गिरफ्तारी हुई है। तुहानूं दस दईए कि तड़के 3 बजे अमलोह तो गिरफ्तार किया गया है। जंगलात मंत्री रहिंदियां घोटाले के इल्जाम लगे ने। धर्म सिंह सरोत ते मंत्री की मिलूभगत नाल दरखत कटे गए। तुहानूं दस दईए कि कैप्टन सरकार च जंगलात मंत्री सन साधू सिंह धर्मसोत ते मान सरकार की वड्डी कार्रवाई, वड्डा एक्शन। साधू सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस ने गिरफ्तारी की गई है ते पुछ पड़ताल जारी है साधू सिंह धर्मसोत तो। अंदाजे कि इस वेले दी वड्डी खबर, साधु सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी हो गई है। विजिलेंस वालों गिरफ्तारी की गई है। मान सरकार दा वड्डा एक्शन। तड़के 3 बजे अमलोह तो गिरफ्तार किया गया है। साधु सिंह धर्मसोत नूं साबका मंत्री सन, कैप्टन सरकार जंगलात मंत्री सन। तुहानूं दस दईए कि जंगलात मंत्री रहिंदियां घोटाले दे इल्जाम लगे ने। एससी स्कॉलरशिप घोटाले दे भी इल्जाम लगे ने। कैप्टन सरकार मंत्री रह चुके हैं। होर जानकारी साडे सहयोगी पंकज कपाही मौजूद ने। पंकज, होर की कुछ ताज़ा अपडेट है इस मामले च? देखो, इस वेले साधु सिंह धर्मसोत होरां नूं विजिलेंस दफ्तर जिहड़ा लिआंदा गया उत्थे पुछगिछ जिहड़ी की जा रही है और साधु सिंह धर्मसोत होरां दे नाल 2 होर लोकां दी अरेस्ट जिहड़ी पई है। और अजिहे च एक वड्डा एक्शन जिहड़ा वै ओह मान सरकार वल्लों लिता गया है। भगवंत मान होरां ने एक वड्डा एक्शन जिहड़ा ओह लिता है, क्योंकि लगातार इस गल का जिक्र होंदा है कि एनवायरमेंट नूं बचाना है। लगातार इस गल का जिक्र होंदा है कि जिहड़ी ग्लोबल वार्मिंग होंदी है तां अजिहे च दरख्त ही नहीं रहे तो फिर किवें जिहड़ा वै ओह वातावरण बढ़ेगा। तां अजिहे च अगर सरकारां ही इनवोल्व ने, अगर सरकारां दे मंत्री ही इनवोल्व ने दरख्त कटवाउण दे विच और नवें दरख्त लगाउण दे भी पैसे लै रहे ने, रिश्वत लै रहे ने, तां एक वड्डा एक्शन जिहड़ा वै ओह मुख्यमंत्री भगवंत मान ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इस गल का जिक्र बरिंदर ढिल्लों ही नहीं बल्कि जिहड़े राजा वड़िंग ने कांग्रेस के सूबे के प्रधान वो भी इस गल का जिक्र कर रहे हैं। वो लगातार इस गल नूं कह रहे हैं कि अगर किते कोई करप्शन उस वेले दीयां सरकारां दे विच कोई भी होवे उस दे उत्ते एक्शन होना चाहिए वै। तां अजिहे च हुण मान सरकार एक्शन के मोड दे विच है। मान सरकार वालों कार्रवाई जिहड़ी ओह कीती जा रही है और इसे वजह करके एक वड्डा एक्शन जिहड़ा वै ओह लिता गया। हुण
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਲ 'ਚ 25,000 ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਗਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦਰਖਤ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? এনवायरमेंट ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਕਜ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਸਰਬਜੋਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਅਮਲੋਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਜੋ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਲੋਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਤੇ ਲਗਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੀਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ
ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ।